We have already conducted 2 or more classes, I think. So, I cannot repeat everything, but I will try to summarize. Okay. We have already seen that income tax is a direct tax. For the details, you can see the video, okay, in the YouTube. I am sending it. The video of the last class will be sent. So, income tax is a direct tax. Direct tax means the assessee is directly paying tax to the government. He is not paying the tax through anybody else. Directly he is paying tax to the government. That is called as direct tax. Income tax is a direct tax. And income tax is a tax of a person for his previous year's income. For his previous year's income. For the income of the last year, he is paying tax in this year. In the current year, he is paying tax for the income of the previous year. Here in income tax, total income means the taxable income. On which income we are charging tax? On which income we are paying tax? That is called as total income. So here in income tax, total income means the taxable income. On which income we are charging tax? That is total income. It is also called as taxable income. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಬೈದಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ total income, on the total income, on the taxable income, tax is charged. I mean, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಅವನಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅದಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಯಾವ ಇನ್ಕಮೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. Previous year means the last year and the assessment year means the current year. Here our assessment year is now 2020-21. Assessment year is 2020-21. Previous year is 2019-20. Previous year is 2019-20 and assessment year is 2020-21. Here this previous year starts on April 1st 2019 and ends on March 31st 2020. Our previous year starts on April 1st 2019 and ends on March 31st 2020. Our assessment year starts on April 1st 2020 and ends on March 31st 2021. For the students of next year, now they are in the second BCom, when they come to the final year, for them previous year is 2020-21 and assessment year is 2021-22. For the last year's students, assessment year is 2019-20 and their previous year is 2018-19. Is it clear? Every year
the previous year and assessment year changes. So our book also changes every year. Every year we have to purchase new book for the library, because in March when the budget is made, all the provisions will be changed. ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ our previous year is 2019-20 and our assessment year is 2020-21. There will be a question for my 5 marks. What do you mean by assessment year, or what do you mean by previous year, like that. For previous year's taxable income, we are charging tax in the assessment year. Is it clear? ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು ಈ ವರ್ಷ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅವನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಕಮನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ April 1st, 2019 and ends on March 31st, 2020. Our assessment year starts on April 1st, 2020 and it ends on 21st March 2021. This is about assessment year and previous year. Then the income tax will be charged for any individual on the basis of his residential status. On the basis of his residential status, income tax will be charged to any individual. Residential status. Here the person who is assessed, or the person whose income is assessed, or the person whose tax is calculated will be called as the assessee. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ, ಯಾರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೆಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನು ಅಸೆಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಸೆಸಿ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ individual assessee only. Here I have to tell you one thing. Here the heads of income are divided into 5 categories for the purpose of income tax. First class ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The 5 heads of income are income from salary, income from house property, income from business and profession, income from capital gains and income from other sources. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ಕಮನ್ನು 5 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, another one is income from house property, another one is income from business and profession, then income from capital gains and income from other sources. In this semester we are studying only one head, that is income from salary. We are studying here only income from salary. Then in the next semester we are studying the 4 other heads. They are the income from house property, income from business and profession, income from capital gain and income from other sources. So here in this semester we have to concentrate only on income from salary, that is also of an individual only, individual's income from salary. So income tax of any person will be charged on his total or taxable income of the previous year. Is it clear? For the total income or taxable income of the previous year, we will charge income tax in the assessment year or the current year. Then for charging income tax, for calculating the total income of an individual, his residential status will be considered. On the basis of his residential status, his total income or taxable income will vary, will change.
ಒಬ್ಬನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಥರದ ಅಸೆಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, NOR, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮೂರನೇದು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. There are 3 types of assessees: residents, not ordinarily residents, non-residents. Residents, not ordinarily residents, non-residents. If Mr. A is a resident or ordinary resident, ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಮುರ್ಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. If A is a resident, then his total income will be different than that of a not ordinary resident. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು ಅವನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅವನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವನ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 10 ಲಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವನ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮು 10 ಲಕ್ಷನೇ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ 1 ವರ್ಷ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹುಟ್ಟಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಹಿಯರ್ ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರತ್ತಾ ಏನೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಾವು ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ residential status will be fixed on the basis of a person's stay in India in the previous year. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟಾ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ he was in India, he was the resident of India, he resided in India, he lived in India in the previous year. On that basis we are seeing whether he is a resident or not ordinary resident or a non-resident. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟಾ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಸಿ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ basic condition, another one is additional condition. There are two conditions. By applying these two conditions we can see whether an assessee is an ordinary resident or a not ordinary resident or a non-resident. Here which are the conditions? First one is called as basic conditions. There are two conditions. In the basic condition there are two conditions. In the basic condition there are two conditions, and next one is the additional conditions. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆನೂ ಅಲ್ಲೂ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು ನಿನ್ನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸೇ. ಅಸೆಸಿ ಅಂತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷಸ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. He was in India for 182 days or more. Whether he was in India in the previous year for 182 days or more. In the previous year for 182 days or more. Whether he was in India in the previous year for 182 days or more. First basic condition ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ A resident of India went to America on 15th June 2017. He returned from America on 30th June 2019. ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನವರಿಲಿ 30 ದಿನನೋ 31 ದಿನನೋ, ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ 28 29, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 30 31 ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 30 days in September, ಅದೊಂದು ಹಾಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನವಂಬರ್, ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 31 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲೋನ್, ಅದೊಂದು ಹಾಡು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 181 ಆದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 182 days
ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 29 ಇದೆ, ಲೀಪ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 29 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು 28 ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 181 ಡೇಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 182 ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ ಅಥವಾ 182 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ, ಆಗ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ 182 ಡೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 60 ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 365 days in 4 years preceding the previous year. ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 182 ಡೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, 180 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ ಅಥವಾ 181 ಇದ್ದ ಅಥವಾ 170 ಇದ್ದ ಅಥವಾ 100 ಡೇಸೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದು? ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋ. ಆಗ ಅವನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. 182 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ 182 ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 182 ಇದ್ರೂ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 182 ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 183 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. 182 ಇದ್ದರೂ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, 182ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 182ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಇದು ಅಥವಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಈಗ 182 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 60 ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 60 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ 365 ಡೇಸ್ ಇನ್ 4 years ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 365 ದಿನ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ದಿನ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 365 ದಿನ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಏನು? ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 182 ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ, ಓಕೆ. ಆಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 182 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 60 ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಪ್ಲಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 365 ಡೇಸ್ ಇನ್ 4 years ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಈಗ 2019-20 ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 60 ದಿನ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2018-19, 2017-18, 2016-17 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 365 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ 60 ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 365 ಡೇಸ್ ಇನ್ 4 years ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಇದು ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಆದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 1 or 2 ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 365 ದಿನ ಆದರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದೆರಡೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದನ್ನೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅವನು ಹೀ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 2 years ಔಟ್ ಆಫ್ 10 years in the previous year. He is a resident of India for 2 years out of 10 years ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 2 years ಔಟ್ ಆಫ್ 10 years ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, he should be in India for 730 days in 7 years preceding the previous year. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನು ಎರಡೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನು ಎರಡೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲೇ ಮಾಡದಿದ್ರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 2 years ಔಟ್ ಆಫ್ 10 years ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಅವನು 2 years ಆದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 182 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 730 ದಿನ ಆದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 730 ದಿನ ಆದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಸಾಕು. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಸಾಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದಾದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. Both the additional, if he fulfills both the additional conditions, then he becomes ordinary resident. If he fulfills none of the additional conditions, or if he fulfills only one of the additional condition, then he becomes not ordinarily resident. Additional condition number 1 is he should be a resident of India for 2 years out of 10 years preceding the previous year, and he should be in India for 730 days in 7 years preceding the previous year. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈ 60 days ಅನ್ನೋದು 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು. 60 days ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಂದರೆ, if an assessee has gone outside India for a foreign country on employment, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು.
60 ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು USA ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು. ಯಾರಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರು 182 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಪಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಆನ್ ಅಸಿಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನು ಅವನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಹೀ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೌ, ಬಟ್ ಆನ್ ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದರೆ ಈಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ 182 ಡೇಸ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಈಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲೂ 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಎ ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಆಗ ಕೂಡ ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರಿನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆಗ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಈಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಆಗಲೂ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಯಾರೋ ಇಂಡಿಯಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ವಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲೂ 182 ಡೇಸೇ ಇರಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 182 ಡೇಸ್ ಸ್ಟೇನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. This is about the residential status of an individual. The taxable income of an individual is dependent on his residential status. Residential status can be found by seeing the basic conditions and the additional conditions. You have to apply the basic condition and additional condition to see of whether he is a ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2. ಒಬ್ಬ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನು 1 ಅಥವಾ 1 ಆರ್ ನನ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಇದ್ದರೂ ಅವನು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ, 0 ಇದ್ದರೂ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 0. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 0 ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಕಲಿತು ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಆಯಿತಾ?